व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि पाकिस्तान के प्रभाव वाले कश्मीर विच अजकल जिहड़े जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये हिंसक प्रोटेस्ट होए ने। व्यूअर्स इउं जापता है कि पाकिस्तान सरकार ने स्थिति की गंभीरता नूं समझे बिना ज्यादती की है, जिसका खमियाजा उन्हां नूं भुगतना पै रहा है। पर भारत इस स्थिति नूं अपने हक विच वरतण लई अड्डी चोटी का जोर लगा रहा है। सो इउं जापदा है कि जिवें पाकिस्तान ने भारत नूं एक तोहफा दिता होवे। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो जिहड़ी सिचुएशन इस वेले पाकिस्तान दे नाल उसनूं इंडिया वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहंदे ने, उन्हां दी अपनी होंद आज़ाद कश्मीर दी है। और आज़ाद कश्मीर जदों कहा जाता है, हालांकि पासपोर्ट वो पाकिस्तान का वरतते हैं, पर उन्होंने अपनी पार्लीमेंट है, अपना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट है और अपना इलैक्शन कमीशन है। रेस्ट ऑफ द कंट्री के नाल उन्हां दियां जिहड़ियां ने वो वोटां जां दूजा नहीं हुंदा। हालांकि ज़ाहिर है कि भी उन्हां दी सेफ्टी सिक्योरिटी जां इकोनॉमी जां उन्हां दा बजटिंग वो उस दे विच जिहड़ी है पाकिस्तान दे नाल ही बहुत कुछ जुड़िया होया है। इस भी कोई शक नहीं है कि गिलगित बाल्टिस्तान जिहड़ा मुढ़ले तौर पर 47 तो बाद आज़ाद कश्मीर का हिस्सा सी, उसनूं जिहड़ा है क्योंकि उन्हां दे विचाले वड्डा फासला है और गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के नाल जाके लगता है और ये वही रीजन है जिहदे नाल चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जिहड़ा वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उहदे नाल जुड़िया होया। सो गिलगित बाल्टिस्तान दी जिहड़ी है वो आबादी उन्नी नहीं है, एरिया काफ़ी वड्डा है उन्हां दा और उन्होंने सैपरेट कर दिता गया सी कुछ साल पहले। सो हुण जदों आज़ाद कश्मीर कहा जाता है तो ये टैरीटरी शायद जे मैं गलत ना होवां तो 3 या 4 मिलियन उन्हां दी आबादी होएगी, पर बहुत वड्डा हिस्सा जिहड़े आज़ाद कश्मीर के लोगों का है वो बाहरले मुल्कां च डायस्पोरा है, शायद 2 मिलियन के लगभग होएगा। उसका रीज़न भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इंडस वाटर ट्रीटी की गल करते हैं जिहड़ी कि वर्ल्ड बैंक ने जिहड़ा इंटरवीन करके, क्योंकि भारत पाकिस्तान पानी के मुद्दे के उत्ते एट वॉर सी और इसनूं उन्होंने जिहड़ा फैसिलिटेट किया, फंडिंग की, उहदे चों डैम भारत नूं भाखड़ा डैम बनाउण दे लई फंडिंग वर्ल्ड बैंक दी सी और पाकिस्तान दा जिहड़ा हिस्सा आज़ाद कश्मीर जिस खिते दे विच मंगला डैम बने, क्योंकि मंगला डैम दे विच बहुत सारी जमीन, क्योंकि जो डैम बनते हैं उहदी वड्डी एक लेक बनती है और दूसरा उहदे बहुत सारी जमीन उहदे थल्ले आई और यही कारण सी कि उस खिते दे लोग काफ़ी वड्डी गिणती दे विच बाहर निकले। उदों यूके दे विच आए, यूके च बहुत वड्डी गिणती च जिहड़े ने वो मीरपुर दे लोग ने और उस खिते दे, क्योंकि ये सारे ही जड़े जदों तुसी आज़ाद कश्मीर का एरिया देखते हो तो बहुत सारे जड़े तुहानूं वड्डे कस्बियां जां टाउनस दे नाम जिन्हां दे विच तहसीलां भी ने, बाग है, मुजफ्फराबाद है, उस आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, रावलाकोट है, ये सारे जड़े एरिया ने और पुंछ का है एरिया। सो ये सारे ही आज़ाद कश्मीर का हिस्सा ने और बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़े उस खिते दे लोग मंगला डैम बनन तो बाद जिहड़ा उस चनां दे नाल जुड़िया होया पार्ट है उसनूं वो बाहरले मुल्कां दे विच आए, अवेयर ने, बहुत प्रॉस्परस भी ने, क्योंकि जदों तुसीं पाकिस्तान दे जिहड़े बाहर ने उन्हां च वड्डा हिस्सा जिहड़े उस आज़ाद कश्मीर खिते दे ने, उन्हां ने बड़े वधिया घर बनाए ने, कोठियां बनाइया ने और फौज दे विच जाण दा चलन भी रहा पुराना मीरपुर और उस इलाके का। सो कुल मिला के इहदे च कोई शक नहीं है कि जदों असीं भारती कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का देखते हैं तो उत्थे तो 47 तो फौरन बाद ही बेशक शेख अब्दुल्ले नाल समझौता करके सरकारां बणीआं, पहलां बणी फिर उन्होंने गिरफ्तार किया, फिर दूजे लिआंदे, पर ये कोई शक नहीं है कि जम्मू जिहड़ा भारती कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है इंडियन ऑक्यूपाइड उसनूं सेंटर दियां एजेंसियां फौज की ताकत नाल ही रन करदियां। वो भावें बाद च शेख अब्दुल्ले का पुत्र फारूक अब्दुल्ला आ गया जां हुण जिहड़ी जम्मू कश्मीर की टैरीटरी उमर अब्दुल्ला है। सो 5-6 लाख फौज उन्होंने भारती कब्जे वाले कश्मीर च रखी हुई है
ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਭਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਨੋਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਔਰ ਅਨਮਾਰਕਡ ਗ੍ਰੇਵਸ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੈਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਟਰਗਲ ਇਧਰਲੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਡੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਧਰਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12, 14 ਜਾਂ 20, ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਐਮਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੁਲੇਟਸ। ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੈਵਨ, ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 10 ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਵੀਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ as march towards Muzaffarabad intensifies on 5th day. 8 killed in protests in Pakistan occupied Kashmir. Pak government holds talks with protesters to end Pakistan occupied Kashmir unrest as death toll rises to 12. Pakistan occupied unrest deepens as thousands join funerals of youths killed by Pakistan forces. So sad. यानी हुण ये सारी कहानी इवें है कि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਜਨ ਆ ਗਏ ਜੀ, 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। DC 'ਚ ਵੀ 2 ਥਾਂ, ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਔਰ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਿੱਚਤੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 2 ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਪਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ UN ਦੀ, 2 ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿਲੀਟਰੀ ਮਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਨੈਕਸਟ ਫੋਕਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗਮਖਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ, ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਨ ਡੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਟੇਕਸ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੰਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਮੂਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਿਰਗਿਤ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਟਾ ਚੌਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰੀਆਟ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਾਇਰਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਨ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।